हेलो एवरीवन मु अनंत आज आम पढ़ा एनआईएस क्लास 12 गोटे ओडिया ग्रामर पाठ जार ना होची पद निर्णय। यही पब्लिक एग्जाम रे केवल विशेष्य और विशेषण टॉपिक रे ही आसी थाए। तो मु थ्योरी पार्ट पढ़ी बुझेगा चेष्टा करुच्ची। आपण माने भल से ध्यान देकी शुणु जहाँ फल आपण माने इजिली जानी पारिबे बुझी पारिबे आउ एग्जाम रे भल से लिखि पारिबे। केवल भल से जी बुझे सी भल से जो टाइम रे भी एग्जाम रे किंबा जी पचारे भी भल से आंसर दे पारे। कहीं रट्टा मारिकी तो पास हो जाती किंतु जीवन रे से माने किछि शिखि न जाती। तो जदि भल से जानवा चाहते ताहले ध्यान से सुनिकी बुझा चेष्टा करंतु। ठीक अच्छे मु स्टार्ट करुच्ची। पद निर्णय पाठर केवल विशेष्य और विशेषण विषय रे लिखा जाइछि। सो उपक्रम होची शब्द परस्पर सहित संबंध स्थापन कर एक पूर्ण भाव प्रकाश करे। यही शब्द गुड़िक पद कहुए। ठीक अच्छे चीन भारत परस्पर पड़ोशी राष्ट्र। यही वाक्यटी चीन भारत परस्पर पड़ोशी राष्ट्र गोटे गोटे शब्द जहाँ दूर पद रूप वाक्य प्रयोग होइछि। अर्थात शब्द उपयुक्त विभक्ति जोग होई वाक्य व्यवहृत हेले ताको पद कहुए। ठीक अच्छे तो मु किछि जिनसटा हाइलाइट करुच्ची जोटा कि तुम मानक पई इम्पोर्टेंट होई पारिबो। ठीक अच्छे तो विशेष्य पद वाक्य मध्य व्यवहृत जेकोसी नाम वस्त्र जाति गुण इत्यादि को बुझाउथिले ताको आमे विशेष्य शब्द बा पद कहा जाए। यही पद गुड़िक प्रथम विभक्ति सप्तम विभक्ति जाए थिवा प्रत्यय बा चिन्ह को ग्रहण करिवार क्षमता रखती। जता पिलाटी घर को छुरी द्वारा भिखारी को पर्वतरु देशर ग्राम इत्यादि केतक स्थल विभक्ति प्रत्यय हुई थाई मध्य विशेष्य पदर परिणत होई पारे। जता मु बजार को जाउची। पुरी जगन्नाथ मंदिर पाई प्रसिद्ध। विशेष्य पद गुड़ी को भाव दृष्टि भाव दृष्टि 5 भाग विभक्त करा जाइछि। जता नामवाचक तापरे जातिवाचक वस्तुवाचक एवं गुणवाचक एवं क्रियावाचक। तो ये 5 भाग विभक्त करा जाइछि। तो चलते जानिबा प्रथमे नामवाचक रे आसुछि समस्त विशेष पद नाम को बुझाए। व्यक्तिर नाम को व्यक्तिवाचक विशेष मध्य कहा जाए। जता हरि भल पिला राम तार सांग। से परि स्थान नदी पर्वत इत्यादि नाम को नामवाचक विशेष पद भावे ग्रहण करा जाए। जता हिमालयर मानसरोवर बाहरी वाराणसी मध्य देई कलिकता निकट रे गंगा समुद्र मिशिछि। तापरे हमें जानिबा जातिवाचक विशेष जेकोसी नाम को न बुझाई साधारण जाति को बुझाउथिबा पद को जातिवाचक विशेष कहती। जता मनीष पशु पक्षी नदी पर्वत वृक्ष। जेपरिक एटा गोटे गोटे जातिर विशेष नाम गुड़ाक जेमिति कि मनीष जाति पशु जाति एमती कहूनु आमे से भाया यहाँ भी से भाया गोटे जाति विशेष। ठीक अच्छे एवं जानिबा वस्तुवाचक विशेष। कौन सी पद शब्द वा पदार्थर नाम को बुझाइले ताको वस्तुवाचक विशेष कहा जाए। ये वस्तु को भाग कले मध्य ता अपरिवर्तित रहे। जता सुना दर बढ़ी बढ़ी चली काट पथर रे गड़ा दियो मनीषर
ଭାଗ୍ୟ ନିଅନ୍ତା। ଖରା ଦିନେ ଆମ୍ବ ପଣସ ପାଚନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ବସ୍ତୁବାଚକ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କହିଥାଉ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ବୁଝାଇ କେବଳ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଯଥା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଦଉଛି। ଯଥା ସେ ଖୁବ୍ ଟାଣରେ କଥା କହୁଛି। ଏଠାରେ ଟାଣ ଏକ ଗୁଣର ନାମ। ଠିକ ଅଛି, ଗରମରେ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଜଳି ଯାଉଛି ଗରମରେ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବି ଗୋଟେ ଗୁଣର ନାମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟା ବା କାମର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନକୁ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ତାହା ବିଶେଷ ନୁହେଁ। ଯଥା ପହଁରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟାୟାମ, ବିଶେଷ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମେ ନଈ ପହଁରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ, ସ୍ଥାନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବିଶେଷ୍ୟ। ଆମେ ଏବେ ବିଶେଷଣ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ବିଶେଷଣ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର କିମ୍ବା ବାକ୍ୟାଂଶର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଥା ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ପରି ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିଆ ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ଫୁଲ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯୋଉ ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ସଜ ମାଛ, 5 ମନ, ଲିଟର ତେଲ। ଠିକ ଅଛି, ଲିଟର ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲିଟର ଜିନିଷଟା ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ତ ବିଶେଷଣରେ ବି କିଛି ତାକୁ ବି କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନମ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଣଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକ। ଦଦରା ନାବରେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା କଠିନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଜାଣିବା। 5 ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାଧନ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣର ପୂରଣବାଚକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ଆଜି ମୋ ପାଠପଢ଼ାର 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଜାଣିବା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଲିଟର କ୍ଷୀରର ଦାମ 22 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କାରେ 1 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରୂପ ବିଶେଷଣ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, କାଠ ଚୌକିରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସୁନା ହାର ପିନ୍ଧି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କ୍ରିୟାରୂପ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଥା ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ସେ ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ର ହାତ ଦେବା ପିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ତାର ବିଶେଷଣ ପଦକୁ
ଜାଣିବା। ଏଠାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତୁମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ବିଶେଷଣ ଶୁଣିକି ତାର ବିଶେଷ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ବି ଭାବିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତୁମକୁ ଯଦି ନିଜ ମନରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବିନା ଟେନସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଯେତେ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାର ବିଶେଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଓଜନ, ତାର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଓଜନିଆ। ଗନ୍ଧର ଗନ୍ଧିଆ, ଦୁଧର ଦୁଧିଆ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ, ତେଲର ତେଲିଆ। ସେମିତି ଜାଣିବା ପାଉଁଶର ପାଉଁଶିଆ, ସରାଗର ସରାଗିଆ, ଅଙ୍ଗର କ'ଣ ହେବ ଆଙ୍ଗିକ, ଅକ୍ଷରର ଆକ୍ଷରିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଥର ଆସି ସାରିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କାୟାର କାୟିକ, ଜଗତର ଜାଗତିକ, ଦେହର ଦେହିକ, ପରସ୍ପରର ପାରସ୍ପରିକ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ତାର PDFଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେନି ତାହେଲେ ସାୟଦ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି କି ଆପଣମାନେ ବସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏନଫ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଳକୁ ଯିବା। ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ, ପୁରାଣ ରହୁଛି ପୌରାଣିକ, ବାଣିଜ୍ୟ ରହୁଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ, ବିବାହର ବୈବାହିକ, ବିଷୟ ହେଉଛି ବୈଷୟିକ, ଅଂଶର ଆଂଶିକ, ଅଞ୍ଚଳର ଆଞ୍ଚଳିକ, ଅକ୍ଷରର ଆକ୍ଷରିକ, ଈଶ୍ୱରର ଐଶ୍ୱରିକ, ଉପନିବେଶର ଔପନିବେଶିକ ଏବଂ କୁଳର କୌଳିକ, ଚରିତ୍ରର ଚାରିତ୍ରିକ, ଦେବର ଦୈବିକ ଏଣ୍ଡ ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ। ସେମିତି ନିଷ୍ଠାର ନୈଷ୍ଠିକ, ପରମ୍ପରାର ପାରମ୍ପରିକ, ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ସେମିତି ବଚନର ବାଚନିକ, ବିପ୍ଳବର ବୈପ୍ଳବିକ, ବେଦର ବୈଦିକ, ବିଦେଶର ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ। ସେମିତି ସମାଜର ସାମାଜିକ, ମାନବର ମାନବିକ, ସମୁଦ୍ରର ସାମୁଦ୍ରିକ, ସମୟର ସାମୟିକ, ସଂକେତର ସାଙ୍କେତିକ, ପ୍ରାଣର ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଉଦ୍ଭବର ଉଦ୍ଭାବିତ, କଳଙ୍କର କଳଙ୍କିତ, ପ୍ରଚଳନର ପ୍ରଚଳିତ, ଜନ୍ମର ଜନ୍ମିତ, ବାଞ୍ଛାର ବାଞ୍ଛିତ, ବିସ୍ତାର ବିସ୍ତାରିତ, ଉତ୍ସାହର ଉତ୍ସାହିତ, ନିୟମର ନିୟମିତ, ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଚାରିତ, ବିବାହର ବିବାହିତ। ସେମିତି ସମ୍ମାନର ସମ୍ମାନିତ, ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତ, ସୁରଭିର ସୁରଭିତ, ଋଣର ଋଣୀ, ନିୟୋଗର ନିୟୋଗୀ, ପାପର ପାପୀ। ସେମିତି ବିଦାୟର ବିଦାୟୀ, ସନ୍ଧାନର ସନ୍ଧାନୀ, ସୁଖର ସୁଖୀ, ଅନୁରାଗୀ, ଅନୁଭବର ଅନୁଭବୀ, ଦୋଷର ଦୋଷୀ, ପ୍ରୟାସୀର ପ୍ରୟାସୀ, ଏକର ଏକ, କୃତିର କୃତ୍ୟ, ମୁଖର ମୁଖ୍ୟ, ଶ୍ରବଣର ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଆକର୍ଷଣର ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଈଶ୍ୱରର ଈଶ୍ୱରୀୟ, ଗ୍ରହଣର ଗ୍ରହଣୀୟ, ଉତ୍କଳର ଉତ୍କଳୀୟ, ଦର୍ଶନର ଦର୍ଶନୀୟ, ବିଦେଶର ବିଦେଶୀୟ, ମାନବର ମାନବୀୟ, ସମ୍ବନ୍ଧର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ନାଟକର ନାଟକୀୟ, ଜାତିର ଜାତୀୟ, ଆଣ୍ଠର ଆଣ୍ଠୁଆ, ଗାତର ଗାତୁଆ, ଚେରର ଚେରୁଆ, ମଦର ମଦୁଆ, ବାଘର ବାଗୁଆ। ଏବଂ ଅଧିକାରର ଅଧିକୃତ, ଅନୁରାଗ ଅନୁରକ୍ତ, ଅଧିଷ୍ଠାନର ଅଧିଷ୍ଠିତ, ଅନୁସାରର ଅନୁସୃତ, ତୃପ୍ତିର ତୃପ୍ତ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ, ଦମ୍ପତିର ଦାମ୍ପତ୍ୟ,
ନ୍ୟାୟର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟା ଲେପନର ଲେପ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଶେଷ ଓ ବିଶେଷଣର ପାଠର କିଛି ପାଠ ଏବଂ ତାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ସେଇଭଳି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଏଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବାହାରୁ କିଛି ଆସିବନି। କାହିଁକିନା NIOSର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ବହିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଯିଏ ବହି ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଇଜିଲି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଠରେ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବନି ନିଜକୁ ସେଇଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କିଛି ହେବନି। ତ ଟିକେ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ହିଁ ତ ମଜା ଅଛି। ତ ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ବନାଉଛି। ତ ତମ ସାଇଟ୍ରୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କିଛି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ସ୍କଲାରସିପ୍ ବଗେରା, କଲେଜର ରିଭ୍ୟୁ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତମମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଆଉ ପ୍ରୁଭେନ୍ ତରିକା ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। Thank you so much for watching this video. I am Ananta, sign off now.